අපේ පොඩි පැටව ටිකටත් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Very good evening to all of you. So today we are talking about what do you think? What we are talking today? Can anybody guess? Birds. Yes, we are already talking about the birds. But what about birds? Like මොනවද හිතන්නේ birds ලා ගැන මොන වගේ දෙයක් ගැනද කතා කරනවා නැත්තේ කියලා හිතන්න පුළුවන් කාට හරි. Any guesses? Huh? Feathers. Feathers. අපි feathers ගැන කතා කරා නේද කලින්? First session එකේදී අපි feathers ගැන මට මතක විදිහට කතා කරා. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ. Yes. Bird nest. Bird nest, we already talked about the bird nest. Bird feeding and flying behaviors, postures, and how to identify the birds, like what are the feed techniques. We already talked about this. So today we are going to talk about the bird migration. So this is not the migratory season, but we are going to talk about the migratory birds like earlier, right? So today we are going to talk about the migration. I will share my slides. Okay. Okay, can you see my screen? Hope you can see my screen. Okay. Hello. Can everybody hear me? Narmada, yes, we can see the screen. Oh, okay. Yeah. Okay, so today we are going to talk about the migration. So what is bird migration, how they migrate, and we have lots of things to talk about the migration. But anyway, I'm going to, maybe we have to talk about this during the next session as well. Because we have plenty of things to talk about migration. Today we are going to talk about how bird migrates and what are the techniques they use and where do they come and many other things about bird migration. And then later on during the next session, I'm going to introduce you the forest migrants and what are the migratory birds that you can find in Sri Lanka, right? Okay. So today we are going to talk about this migration. So can you tell me what is a migration? Who knows about the migration? What do you know about the migration? Yes. So we are talking about like not the bird migration. Have you heard about the peoples are migrating? Like some of the people, they are migrating from Sri Lanka to Australia. Yes. Some they are like going to Canada, right? So because of many reasons, they are going to another country. So they are leaving our mother country and they are going to another country. Maybe they are going to settle here temporarily, or they are going for work. And sometimes they are with families, even they can move from one country to another country. So we call this the migration. So human normally they are doing the migration in one direction. So and also they are bi-directional. Like some of them are coming back. Some of them they won't come back, right? So the migration actually අපි මේ සිංහලෙන් මේකට කියන සංක්‍රමණය කියලා. මේ migration කියන වචනේ සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම සංක්‍රමණය කියන වචනේ තමයි මිනිස්සුන්ට භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු සමහරවිට ඔයාලා අහලා ඇති ලංකාවේ ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියාවට. අපි යනවා ඕස්ට්‍රේලියාව අපි රට දාලා යනවා. දැනුත් කට්ටිය යන්නේ නේද? රට දාලා හැමෝම දුවනවා වෙන රටවල් වලට. එතකොට දැන් ඔන්න කට්ටිය ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න හදනවා, කැනඩාවට, සමහර ඉටලි වලට යන්න හදනවා. මේක එතකොට මයිග්‍රේෂන් එකක් ඇත්තට. මේක සංක්‍රමණයක් කියලා කියන්නේ. සමහරු මේ රට එපා වෙලා යන්නම යනවා. එයාලගේ ගෙදර ඉන්න හැමෝමත් එක්ක යන්න. මේක අපි කියනවා යුනි ඩිරෙක්ෂන්. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට ආයේ එන්නේ නැහැ කට්ටිය ගිහිල්ලා. හැබැයි සමහරු ඉන්න පොඩි කාලයකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. ගිහිල්ලා හරි මොනවා හරි හේතුවක් හින්දා ගිහිල්ලා එක්ක අම්මා තාත්තා බලන්න හරි ඒ වගේ දෙකට ගිහිල්ලා ආපහු යන එන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒක බයි ඩිරෙක්ෂනල්. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා ආපහු එනවා. මයිග්‍රේෂන්ස් වලට අපිට එහෙම වෙන් කරන්න පුළුවන්. So one is unidirectional migration and other one is the bidirectional migration. දැන් අපි මේ යන විදිහ ගැන තමයි මම මේ කතා කරේ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද? Have you heard about this great migration? Great. Yes. Okay.
Okay, so what about the great migration? The ever known the great migration is the wildebeest migration. So what is happening here? So the number of antelopes and wildebeest, zebras, number of antelopes, they are moving from Kenya to Tanzania, and it's like a cycle, right? So with the rain, they are looking for better pasture. They are looking for fresh grasses. So they are moving with the rain. So this is the ever-known best migration in world. So this is the we call this great wildebeest migration. So they are going from Kenya to Tanzania and back again to Kenya. So during this migration, they are following the rain. So with the rain, fresh leaves will come out, the grasses. So they are feeding on the grasses. So that's why they are going for food. So they are looking for food. So they are passing, like they are following the rain. Then when they crossing the Mara River, so they are going, when they go into Tanzania to Kenya, they are crossing the Mara River. During this when they're crossing the Mara River, they might caught by there are many of the wildebeest and many of the other antelopes. They are in danger because many of the predators are looking for them in the grasslands, and also when they're coming, when they go crossing across the Mara River, many of the predators like crocodiles, they are looking for them, right? So it's a great migration. Have you heard about this? Do you know about this? Yes? Anybody? Okay, I think you might have heard about this migration. This is called the great wildebeest migration. And again, there is another migration. Hope you can hear me, right? Okay, so what is this? This is called the Great Gathering, the elephant gathering in Menary National Park. This is again a migration. Where do they migrate? Like during this season, like you know, අපි අර කලින් කතා කරේ ආමම සිංහල නුන් කියන්නම් මේක මේ wildebeest migration එක ගැන. මේ කට්ටිය කෙන්යා වල ඉඳන් ටැන්සානියා වලට යනවා, ටැන්සානියා වල ඉඳන් කෙන්යා වලට යනවා. මේක සයිකල් එකක් වගේ. මෙයාලා මේ එයාලා යන්නේ මේ වැස්ස පස්සෙන්. වැස්සත් එක්ක අලුත් තනකොළ හැදෙනවා. ඒකට එයාලට pasture කියන්නේ තනකොළ කන්න පුළුවන්. මෙයාලට අලුතෙන් වෙන තනකොළ තමයි මෙයාලා කන්නේ. ගොඩක්ම zebrasලා, antelopesලා, wildebeestලා කියන්නේ antelopesලා ගොඩක් කරලා angulateලා කියලා කියන්නේ මෙයාලට. මේ කට්ටිය යනවා මසයි මාරා වල ඉඳන් සෙරෙන්ගෙටි කියන නැෂනල් පාක් එක වෙනකන් යනවා ටැන්සානියා වල තියෙන. ඊට පස්සේ සෙරෙන්ගෙටි වල ඉඳන් ආයෙ මසයි වලට යනවා. මසයි මාරා වලට යනවා. ඔය අතරේ යනකොට සමහරලාට තනකොළ මේ අපි දන්නවා මේ තෘණ භූමි වල ඉන්නවා ලයන්ස්ලා වගේ ප්‍රෙඩටර්ස්ලා. ඒ කට්ටියට හයිනාස්ලා මේ වගේ කට්ටියට පැක්ස් පිටින් ඇවිල්ලා ඒ කට්ටියව ඇටැක් කරනවා. මේ මයිග්‍රේෂන් එක අතරේ ගොඩාක් කට්ටිය මැරෙනවා. ඒ වුණාට යාලා මේක සයිකල් එකක් විදිහට හැම අවුරුද්දකම මේක වෙනවා. ඊට පස්සේ මාරා රිවර් එක ක්‍රොස් කරද්දී යාලා ක්‍රොකොඩයිල්ස් වලටත් අහු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මේකේ ඇතුළේ වෙනවා. එතකොට මේක අපි කියන්නේ great wildebeest migration කියලා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ වගේ ලස්සන වැඩක් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වියලි කලාපයට වැස්ස නැහැ දැන්. ඔන්න අපිට වහිනවනේ දැන් කොළඹ ඉන්න දුල පුතාලා ඉන්නවා නම් මෙතන. එයාලා දන්නවා දැන් ඔන්න අපිට වහිනවා. මේ මාසේ වැස්ස පටන් ගත්තා. මේ monsoon. So this is the activation of monsoon during the May. We get the rains to the wet zone, but with the dry zone, in the dry zone we won't have the rain. So it is a dry period. Now it's starting the dry period. මේ කාලෙද මොකද වෙන්නේ? ලොකු වැව්වල විශේෂයෙන්ම මේ මින්නේරිය කවුඩුල්ල වගේ වැව්වල හොඳ තනකොළ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මොකද තාමත් ඒ කට්ටිය වතුර පිරීලා තියෙනවා. මොකද dry season එකට වැහැලා. දැන් ගිය පාර so during the monsoon we called it the northeast monsoon. During the northeast monsoon, it gets changed to the dry zone. So they have plenty of water in the dry zone. So all the elephants during the dry season, they are gathering to the huge reservoirs. ඒ කියන්නේ මේ dry season එකේ එන්න ගත්තට පස්සේ කන්න දේවල් තියෙන්නේ මේ reservoirs ළඟ. ඒ කියන්නේ තන පිට්ටනි වල තමයි යාලට කන්න දේවල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මින්නේරි නැෂනල් පාක් එක ගත්තොත් කවුඩුල්ල ඊට පස්සේ වටේ තියෙන හැම නැෂනල් පාක් එකකම ඒ වගේම මේ වටේ කැලෑවල ඉන්න එලිෆන්ට්ස්ලා අලි ටික හැමෝම එකතු වෙනවා මේ මින්නේරි නැෂනල් පාක් එකට. අපි මේකට කියනවා මේ ඒෂියාවල තියෙන greatest elephant gathering එක කියලා. මේක මින්නේරි නැෂනල් පාක් එකට යන්න ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. මැයි ජූනි මාස වල තමයි මේක වැඩිපුරම බලන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ පැත්ත dry. වහින්නේ නෑ ඒක පැත්තට. එතකොට තමයි වතුර හොයාගෙන එනවා. තනකොළ හොයාගෙන මේ කට්ටිය එකතු වෙනවා. මේකත් මයිග්‍රේෂන් එකක්. හැබැයි මෙයාලා ආපහු යනවා හිටපු තැන් වලට.
වැස්ස පටන් ගත්තට පස්සේ මෙයාලා ආපහු හිටපු තැන. So they are going back to the same their home after the rain. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ආයනවා, කන්න එනවා, යනවා. හොඳයි. තව migration එකක් වෙනවා කියන්න. මේ මොකද්ද? මේක අපි කියනවා මේ monarch migration එක කියලා. මේක ඇත්තටම හරිම ලස්සන මේ කතන්දරයක්. So this is happening in North America. මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ කට්ටිය මෙක්සිකෝ වල ඉඳන් පල්ලෙහාට එනවා. southern section එකට එනවා ඒ කට්ටිය. මේකදී generations 5ක් 6ක් විතර ඒ කට්ටිය complete කළා. So during the migration of monarchs they are completing 5 or 6 generations. Normally during the 4th generation it is the longest generation. ඒ කියන්නේ මේ එක cycle එකක් ඇතුලේ පරම්පරා 5ක් විතර තියෙන. ඒ කියන්නේ යාළ බිත්තර දානවා ලොකු අය එළියට එනවා. බිත්තර දානවා ලොකු අය එළියට එනවා. මෙහෙම තමයි මේ කට්ටිය වටේ යන්නේ මේ migration එකට. සෑහෙන කාලයක් ගත වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ මේ කට්ටිය migrate කරන කාලය ඇතුළතදී generations 5ක් විතර complete කරනවා. කියන්නේ හතරවෙනි generation එක තමයි ගොඩක්ම දිග generation එක යාළගේ. So those adults in the 4th generation they have a longer capacity to fly. They have a big capacity to fly the long distance. කියන්නේ හතරවෙනි generation එකේ ඉන්න සමනලුන්ට ගොඩක් දුර පියාඹන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ කාලෙට තමයි so people the conservationists butterfly conservationists they are asking people to grow milkweeds to support their migration. අයි මේ කට්ටිය යන ගමන් බිත්තර දාගෙන යන්නේ. So on the way they are laying eggs. So a scientist asked the people to grow milkweeds. Milkweeds කියලා කියන්නේ කංකුබල අපි කියනවා milkweeds කියලා plant එකක් තියෙනවා. මෙයාලා ඒ වගේ තමයි බිත්තර දාන්නේ. මේ migration එක අතරෙත් මේ කට්ටිය බිත්තර දානවා. මං කිව්ව generations පහු කරනවායි කියලා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට කියනවා scientistලා මේ යන අතර පාරේ milkweeds හදන්න. මේ කාලේට milkweeds හදලා තියන්නේ. ඒක යාළගේ concept. ඒ කියන්නේ යාළගේ migration එකට support එකක් කියලා. හොඳයි. දැන් ඔන්න බලන්නකො අපිත් migrate කරනවා. අනිත් සත්තුත් migrate කරනවා. හැමෝම migrate කරන කට්ටිය ඉන්නවා නේද? butterflies ලත් migrate කරනවා. insects ලත් සමහර insects ලා ඉන්නවා මට මේ විදිහට butterflies ලා වගේම migrate කරන කට්ටිය. So what about the birds? Birds are also migrating. There are types of different types of migration among the birds, right? Some of them are like seasonal. Season එකට තමයි කට්ටිය යන seasonal කිව්වහම so it has a seasonal change like during the winter they are leaving from the breeding grounds because they can't no longer stay in the breeding grounds. They don't have food to eat. Like as the winter comes there is lack of food, so will be a competition among the birds. So they are going to leave the breeding grounds. They stop the breeding and they are going for feeding grounds. They are looking for feeding grounds. So they are coming to the equator. දැන් මේ ඍතුමය මේ migration අපි කියන migration types තියෙනවා කියලා. මේ ඍතුමය අපි දැන් සිංහලෙන් මේ මෙතන තියෙන අලුත් වචනයක් කුරුල්ලන්ගේ නිහැරීම කියලා. මේ නිහැරීම කියන වචනේ අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි පර්යටනය කියලා කියනවා. birds migration එකට. bird migration එකට අපි සිංහලෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කුරුල්ලන්ගේ නිහැරීම කියලා. නිහැරි කුරුල්ලෝ කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ ඍතුමය නිහැරීම අපි නිහැරීම කියන වචන පාවිච්චි කරමු. ඍතුමය නිහැරීම migration කියන එක seasonal migration කියන එක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ එයාලගේ අභිජනනය කියන්නේ බිත්තර දාන ground එක තියෙන්න පුළුවන් ආර්ක්ටික් realm එකේ තියෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මොංගෝලියා වල සයිබීරියා වල වගේ සීත ඍතුව විභාවන අපි කියන්නේ northern hemisphere කියලා උතුරු අර්ධගෝලය කියලා. දැන් මේ ඔයාලට world map එක බැලුවොත් එහෙම equator එකෙන් උඩ ඒ කියන්නේ සමකයට උඩ. So in the northern hemisphere there are a number of birds that are laying eggs and they are the breeding grounds of those birds. So they are coming towards the equator during the winter season because they don't have food. So food as much like when the winter comes they don't have enough food. So they are leaving the breeding grounds. ඒ වගේම තමයි සමහර කට්ටිය යනවා උතුරු දකුණ අක්ෂාංශ ඔස්සේ යනවා. සමහරු යනවා බටහිර නැගෙනහිර අක්ෂාංශ ඔස්සේ. විවිධ කාරණා නිසා. Some of them are like they are longitudinal migrants and some of them are latitudinal migrations. The reason is different. We are talking about what are the reasons for migration. ඒ වගේම සමහර අය ඉන්නවා කඳු කරේ ඉඳන් පහළට එන කට්ටිය. මේවට කියන උණතාංශික නිහැරීම කියලා. ඒ කියන්නේ altitudinal migration කියලා මේකට කියනවා. ඒ කියන්නේ altitude එකක් කියලා කියන්නේ මේ උණතාංශය. කියන්නේ කඳු මුදුන් වල ඉඳන් පහළට එන කට්ටිය ඉන්නවා. ලංකාවේ හැම අය ඉන්නවා. අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී මේ කුරුල්ල ගැන අඳුර ගන්නවා. ලංකාවේ ඉන්නවා නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල, බදුල්ල වගේ පැති වල ඉඳන්
මේක කාලයකට පහළට එන කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ සීත කාලෙද තමයි මේක වෙන්නේ. කඳු මුදුන් වල සීතල වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවනේ සීත කාලෙට. So during the winter season, lots of the mountain ranges in the highlands, they get the very cold situation, the climate. So the birds in the highlands, they are coming to the low grounds because they want to find the food. They have to get rid from the cold weather. So they are looking for food in the lowlands. ඒ කියන්නේ උන්නතාංශික මයිග්‍රේෂන් එක කියලා කියන්නේ altitudinal change. ඔයාලා එනවා උඩ කඳු කරේ ඉඳන් පහළට එන්න පටන් ගන්නවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් අපේ යාළුවොත් ඉන්නවා නේද අන්න එහෙම කට්ටිය. කොහොම කට්ටියද දන්නවද? ඔහේ ඇවිදිනවා. ඔන්න දැන් ඉන්ටර්වල් එක දුන්නාට පස්සේ ඔහේ ඇවිදිනා ඉන්නවද කැන්ටින් එකට. යනවා එයා කොහෙද කියලා කවුරුත් දන්නේ. අන්න එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. මේ කුරුල්ලන්ගෙත් එහෙමයි ඉන්නවා. So we are called them vagrants. They are like, we don't know where they are going. It's like we call them vagrants. They are like accidentally we can encounter these birds. We can see those birds accidentally. So they are not frequent migrants, right? එතකොට මේ අවිධිමත් කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එකපාරට ඔන්න අමුතුම රෙයා බර්ඩ් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙයා මයිග්‍රන්ට් කෙනෙක්. අන්න එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා මේ අතර. ඒක ඔය වගේ. So the migration of birds, there are types, a number of types of migrations in birds. Like it's a behavior. The migration is a behavior of birds, and there are a number of types. Migrations like the seasonal migration, latitudinal migrational, longitudinal migration, and some of them are altitudinal migration. එතකොට මේ කුරුල්ලන්ගේ නිහැරීම කියන්නේ මෙයාලගේ අපි කියන චර්යාමය විපර්යාසයක්. ඒවා වෙන්නේ ඍතුමය විපර්යාස නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අක්ෂාංශ දේශාංශ අතර වෙනස්කම් අක්ෂාංශ දේශාංශ අතර ගමන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා සමහර වෙලාවට එයාලගේ බ්‍රීඩින් ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ බිත්තර දාන බිම විනාශ වෙලා ගිය නිසා යාළ වෙන තැනකට යනවා වෙන්න පුළුවන් නේද? කෑම හොයාගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර කාලවල තියෙනවා අපි ඊළඟට බලමු ඒක මොකද්ද මේ තව ස්ලයිඩ් එකකට ගියාම අපි කතා කරමු ගැන. හොඳයි. Why those birds are migrating? Can anybody tell me why the birds are migrating? What are the reasons for migration? Because their country is very cold, so they mostly go to Africa or Sri Lanka. Very good. So this is because of the seasonal changes, right? This is because of the seasonal changes. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ පුතා කිව්වේ සීත කාල ගුණය මඟහරවා ගන්න තමයි ඒ කට්ටිය යන්නේ. ඕන අපි පළවෙනි රීසන් එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සීතල කාලේ උදා වුණාට පස්සේ ඉන්න බෑ. හිම වලින් වැහිලා යනවා, කෑම නැහැ. කිසිම දෙයක් ඒ නිසා සීතල කාලේ උදා වෙනවා කියලා කුරුල්ලන්ට එයාලගේ බයොලොජිකල් ක්ලොක් එකක් තියෙනවා කුරුල්ලන්ගේ. අපිටත් තේරෙනවනේ ද රස්නේ වේගෙන එනකොට ඔන්න ඉස්සරහට වැස්ස එනවා කියනකොට අපිට තේරෙනවනේ එක සයින්ස් වලින්. කුරුල්ලන්ටත් තියෙනවා බයොලොජිකල් ක්ලොක් එකක් කියලා එකක්. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේකත් එක්ක එයාලට ට්‍රිගර් වෙනවා ඔන්න දැන් මම යන්න ඕනේ මේ ප්‍රදේශය අතහැරලා යන්න ඕනේ කියලා. So they are with the sense of the biological clock. So the bird sensing that we have to leave the grounds. Like the winter is coming, so we have to leave and we have to look for food. We have to find the areas which we have plenty of food. ඒ කියන්නේ යාලට කෑම තියෙන ප්‍රදේශ කොහෙද කියලා යාලා හොයන්න ඕන කියන එක යාලට සෙන්ස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. යාලා දන්නවා ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ වසන්ත කාලෙත් එක්ක සමහර ආහාර ප්‍රභව. ඒ කියන්නේ with the we call the spring season, some of the food are like you know that some of the like the flowers or the berries, they are abounding, right? So there are abundance during some of the season, so they know which season to go there. So the birds are thinking that now the berries are there, so we have to go there. So they have the sense of going there. ඒ වගේම ඍතුමය ආහාර ප්‍රවේණ කියන්නේ වසන්තයත් එක්ක මෙන්න මේ තැන්වල මල් පිපෙනවා ගෙඩි හැදෙනවා කියලා කුරුල්ල සමහරලාට දන්නවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් මේ කට්ටිය යනවා. ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා පැටව බෝ කරන්න යන කල්. So some of them are migrate because of to breed. So they are looking for breeding ground sometimes. If there is a competition between two groups of birds, you have to leave the place because you can't get enough food for your chicks.
So they have to leave the place and find for another safe place for lay their eggs and make the nest, right? ඒ වගේ කියන්නේ පැටව බෝ කරන්න මෙයාලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර තැන්වල ඔන්න දෙගොල්ලක් අතර රණ්ඩුවක්. දැන් අපි මේ තැන අල්ලගෙන තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ තැන අල්ල ගන්න හදනවා. එතකොට nest එක කොහෙද හදන්නේ? ඒ වගේ competition එක තිබ්බම මේ කට්ටිය වෙන තැන් වලට හොයාගෙන යනවා. competition අඩු තැන් වලට මෙයාලා හොයාගෙන මේකටත් කට්ටිය migrate කරනවා. So they are migrating looking for good breeding grounds. So they want to have a good ground for nesting, right? ඒ වගේම මේ දැන් ඊළඟට කියන්නේත් ඒක තමයි ආහාර හා වාසස්ථාන අතර තියෙන තරඟය නවත්ත ගන්න. ඒකත් එක හේතුවක් තමයි. පැටවුන් බෝ කරන්න යන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඇත්තට මේක හේතුව වෙන්නේ එතකොට මේ වාසස්ථාන සහ ආහාර වල තියෙන තරඟය. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ කුරුල්ලන්ගේ තියෙන molting කියලා process එකක්. Have you heard about it? Molting, during the molting process they are shedding all the feathers and they are getting the new feathers. During the molting, they want to have a protective place to stay because during the molting process, they can't fly. මේ molting කියලා කියන කුරුල්ලන්ගේ ගොඩක් මේ migrated birds වල ගොඩක් molting පෙන්වන්නේ ඔය සීත පළාත්වල ඉන්න කට්ටියගේ මේ molting වෙන කාලෙදී මෙයාලගේ පරණ පිහාටු හැලිලා අලුත් පිහාටු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ එන කාලෙට මෙයාලට වැඩි පියාඹන්න අමාරුයි. පියාඹන්න අමාරු වෙනකොට යාලට හොඳ safe place එකක් තියෙන්න ඕනේ predators ළඟින් බැරිලා ඉන්න. අන්න ඒ වගේ හේතු හින්දාත් මේ කට්ටිය ගිහිල්ලා හොඳ තැනක් හොයාගෙන කියන්නේ රංචුව පිටින්ම molting වෙන්න කියන්නේ තමන්ගේ පිහාටු හැලෙන්න කලින් ගිහිල්ලා වෙන තැනක් හොයාගෙන සුරක්ෂිතව ඉන්නවා. molting වෙලා හොඳ පිහාටු ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ පිහාටු හැල්ල හොඳ පිහාටු ආවට පස්සේ ආපහු අර හිටිය තැනටම එනවා. So it is another kind of migration. During the molting process they are looking for a safe place to stay because they can't fly, right? So after the molting process they are looking for good places where they have plenty of food and they are staying there. So they are protected by the predators. There is no any harm from the predators. So they are after the molting process they are coming back. අන්න ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකට molting වලදී විලෝපිකයන්ගෙන් බේරෙන. So to get away from the predators they are migrating. So there are a number of reasons why the birds are migrating. අපි migrate කරනවා වගේම තමයි. So we have reasons for migrations, right? Nowadays people are migrating because there is a economic crisis in Sri Lanka, right? So they are thinking then we might not have food to eat, right? So that's why they are migrating. So there are a number of reasons they are migrating. So also the birds have reasons for migration, right? හොඳයි. අපි බලමු අර දැන් මම කියපු කතන්දරේ මෙතන තියෙන්නේ see how the seasons are changing. මේක ටිකක් බරපතලත් ඇති ටිකක් අපි ටිකක් කතා කරමු. So you know that the trees the falls during the fall season, like during the winter the trees lose their leaves, right? So after the winter it comes the spring. So during the spring season during the winter you don't have much of sunlight. දැන් මේ winter season එකේදී sunlight එක නෑ ගොඩාක් වෙලාවට අඳුරු කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ උත්තරාර්ධ ගෝලයට තමයි කියන්නේ so we got when it is winter for the northern hemisphere they are saying that for the southern hemisphere we call it it's a summer for the southern hemisphere. අපි උත්තරාර්ධ ගෝලයට winter එක කියන සිසර ඍතුව උදා වෙලා තියෙද්දි උත්තරාර්ධ ගෝලයට දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයේ තියෙන හිමහන කාලය. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ day time එක වැඩි යාලට. ඒ කියන්නේ ඉර හොඳට පායලා තියෙනවා day time එක සෑහෙන දිගයි. අඳුරු වැටෙන්නේ නැති තරම්. නේද? ඒ වගේම තමයි winter season එක කියන්නේ උඩ northern hemisphere එකට දීර්ඝ රාත්‍රී කාල තියෙනවා winter එක. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය වගේ දැන් මේක ඇයි වෙන්නේ? So why this is happening? Because the earth is orbiting around itself and also it is orbiting around the sun. So it has a little bit slightly angle towards for an angle. Because of this angle it's happening actually. So දැන් අපි මේ කතා කරන මේ winter එක ඊට පස්සේ ගිම්හාන කාල winter එකෙන් පස්සේනේ සරත් ඍතුව. ඒ කියන්නේ ටිකක් ඔන්න මේ සරත් ඍතුවට ආවට පස්සේ හිම දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. හිම දිය වෙලා ගිහිල්ලා පොඩි දළු දාන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම සරත් ඍතුවෙන් පස්සේ සිසරෙන් පස්සේ වසන්ත කාලේ ඒකද හිම මේ
අවුව වැටෙන්න පටන් ගන්නවනේ. සිසරයෙන් පස්සේ එන ස්ප්‍රින්ග් සීසන් එකේ වින්ටර් එකෙන් පස්සේ එන ස්ප්‍රින්ග් සීසන් එකේදී අවුව වැටෙනකොට හිම දිය වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ වසන්ත කාලෙට එන්දී ලස්සනට මල් පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොළ එන්න පටන් ගන්නවා. ගිම්හාන කාලය කියන්නේ සෑහෙන කාලයක් මේ අවුව තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ උත්තරාර්ධ ගෝලයට අවුව හොඳට තියෙනවා ගිම්හාන කාලෙදී. ඊට පස්සේ සරත් ඍතුවට ගියාට පස්සේ ඔන්න ආපහු කොළ ටිකක් පාට වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉරාවුව ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතන අර මම දාලා තියෙනවා ලෝක ගෝල 4ක් දාලා තියෙන්නේ. අනේ පික්චර් එක බැලුවොත් එහෙනම් ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මෙහෙම මතක තියාගන්න. Northern hemisphere, when it comes to winter, the northern hemisphere gets a long period of night time, and they are like the sunlight is really low. So during the winter, from the Mongolia and Siberia, the region of the northern hemisphere, most of the birds starting to migration. So they are going to start the migration in the beginning of the autumn. Right, beginning of the autumn, they are going to start the migration, and when it comes to winter, they are reaching to the equator. අපි සමක ආසන රටවල් වලට winter season එක උදා වෙනකොටම වගේ සමක ආසන රටවල් වලට කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව වගේ ඒ බෙල්ට් එකකට කියනවා equator belt එකක් කියලා මේක. මෙන්න මේ බෙල්ට් එකට මේ කුරුල්ලෝ එන්න පටන් ගන්නවා කෑම හොයාගෙන. ඒක ගැන තව ටිකක් හොයලා බලන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි අන්තිමට ප්‍රශ්න ටිකක් ආපහු අහමු. හොඳයි. So when we talk about the birds, so the Arctic tern has the longest migration among the birds. The Arctic tern has the longest migration, so they are going like more than, as I can remember, 60,000 miles for one circle. Actually, like they are going from northern hemisphere to southern hemisphere, and they are going back to the northern hemisphere. So this whole cycle, it's like completing 60,000 miles, right? So it's like a marathon, right? So Arctic tern කියන කෙනාට තමයි දිගම migration කියන්නේ longest migration එක. වැඩිම කාලයක් වැඩිම දුරක් පියාඹන මේ Arctic tern කියන කෙනා. මෙයා උතුරු අර්ධ ගෝලයේ ඉඳලා දක්ෂිණාර්ධ ගෝලයට යනකයි කියන්නේ ඇන්ටාර්ක්ටිකාවල ආර්ක්ටික් වල ඉඳන් ඇන්ටාර්ක්ටිකාවලට පියාඹනවා. ඊට පස්සේ ඇන්ටාර්ක්ටිකාවල ඉඳන් ආපහු එයා පියාඹනවා. ඒක ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට්. ආපහු පියාඹන එක ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එක. හරිද? ආපහු පියාඹන එක ඇත්තටම ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එකක්. හැබැයි එහෙ ඉඳන් එනකොට කියන්නේ northern hemisphere කියන පල්ලෙහාට එනකොට එයා තැන් එකක දෙකක වගේ නවතිනවා. හැබැයි මේ ආපහු යන ගමන එක ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එකක් කියලා කියනවා. So they have number of adaptations, like they are lightweight and they have plenty of fat storage in their body. So it's kind of a marvelous phenomenon, right? Okay. හරි. දැන් අපි මේ migratory birds ලා ගැන කතා කරනකොට මේ Arctic tern අපි කියන්නේ longest migration එක තියෙන යාගේ කියලා. ඊට පස්සේ තව birds ලා ඉන්නවා. මේ Swedish water කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ඒ වගේම දිග migration එකක් තියෙනවා. So මේ birds ලා අපි flying patterns ගැන කතා කරනකොට කතා කරා නේද සමහර කුරුල්ලෝ අහසේ ඉහළට ගිහිල්ලා රවුමට පියාඹනවා කියලා. මෙන්න මේ migratory birds ලා use කරන flying pattern එකක් method එකක් තමයි මේ soaring and V formation කියලා කියන්නේ. soaring වලදී කරන්නේ අර thermal currents. ඒ කියන්නේ soaring වලදී අහසේ ඉහළට ගමන් කරලා එකට යන්න ඕන distance මේ පැත්ත බලලා ඒ කට්ටිය inactive glide කරනවා. ඇත්තට මේකට gliding කියලාත් කියනවා. soaring කියලා කියන්නේ උඩට කැරකිලා උඩට ගිහිල්ලා ඕනේ කරන පැත්තට glide කරනවා. So these migratory birds use number of flying methods. One is the soaring and the other one is the V formation. During the soaring, they are using this thermal currents because when the ground heats, all the air just after in the atmosphere, they are getting heated, and the earth, like the air going up. So with those thermal currents, these birds use these thermal currents, and they are going to the upper layer of the sky, and they are going higher and higher, and they are looking where they want to go, and they are just gliding to the direction where they want to go, to the direction they are gliding, right? එතකොට මේ zoring වලදී වෙන්නේ උඩටම ගිහිල්ලා යාලට ඕන පැත්තට යාලා පියාඹනවා. ඒකත් මේ migratory birds ලා use කරන flying method. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි, so the other one is the V formation. We were talking about this V formation. මතක ඇති මම හිතන්නේ මේක ගැන කතා කරා V formation වලදී. මේ bird flock එකක් තමයි මේ විදිහට පියාඹන්නේ. ඉස්සරහම ඉන්න එක්කෙනා මේ
තටු ගහනවා හැමෝම තටු ගහද්දි මෙයාලට බලයක් එනවා මේ මුළු පැක් එකම උඩට උස්සන්න. So all the pack getting lifted with the force they are generating with their flapping wings, right? So they are getting the force of lifting all the flock. So අර ඉස්සරහා ඉන්න කුරුල්ලට මහන්සි වෙනකොට එයා පිටිපස්සට එනවා. When the front the bird in the front, when it is tired they are coming back, and one of the back members they are going front. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ මාරුවේ මාරුවට මේ කට්ටිය ඉස්සරහට යනවා පස්සට යනවා මේ විදිහට මාරු වෙවි කට්ටිය බෙදාගෙන තමයි මේක කරන්නේ. මේක එක තවත් flying method එකක් මේ migrated birds ලා use කරන V formation කියන්නේ. right? හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ දැන් අපි කතා කරානේ breeding grounds ගැන. ඔන්න හිතන්නකෝ දැන් northern hemisphere එකේ breed කරන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. මේ උදාහරණය තමයි මේ hughlin gulls ගල් කියන එක. මේ hughlin gull ලංකාවේ record වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආ migratory bird කෙනෙක්. So the one of the best example, the hughlin gulls, they are breeding in the northern hemisphere, and they are it's a migrant to Sri Lanka. In Sri Lanka, we can see the hughlin gulls. So they are migrants. So නැතකදී කරපු පරීක්ෂණයකින් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙනවා map එකක් දාලා ඒකේ අර mark කරලා තියෙන සුදු පාට ඉරකින් you can see a map here, and you can see there is a marking. It's a pathway of this hughlin gull from Sri Lanka to Russia, northern Russia. So it's actually the recent study showing that the hughlin gulls are going from Sri Lanka to northern Russia, right? So how they're doing this, they are going to have a GPS receiver on the bird's body. Some of them are like radio telemetry, and some of them are like GPS receivers. So they are placing a GPS receiver on the body of this bird. So they are taking the signals and they are monitoring the path. බලන්නකෝ දැන් මේ කුරුල්ලා ගිහිල්ලා තියෙන ලංකාවේ දැන් නන්දන රෂියාවලට. මේක ලංකාවේ කරපු ස්ටඩි එකක් ඇත්තටම කොළඹ යුනිවර්සිටි එකෙන් කරපු එකක්. මේකෙන් පෙන්නනවා ලංකාවේ ඉඳන් නන්දන රෂියාව වෙනකම මේ හ්යුග්ලින් ගල් කෙනෙක් කෙනා ගිහිල්ලා කියනවා. එතකොට මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දැන් ලංකාව තමයි මෙයාගේ non breeding ground එක. එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කෑම හොයාගෙන ලංකාවට. So Sri Lanka is the non breeding ground for hughlin gulls, but the breeding grounds are in northern hemisphere. එතකොට අපි breeding grounds ගැන මේ migratory birds ගැන කතා කරනකොට අපිට breeding grounds ගැන කතා කරන්නත් වෙනවා, non breeding ground ගැන කතා කරන්නත් වෙනවා. අපි කියනවා සුවැදි බිම් සහ නිහැරි බිම් කියලා. හරිද? මේවා ටිකක් දැනගන්න විතරයි මම කියන්නේ. මේ කතන්දරයක් නිසා මේක ගොඩක් දේවල් කටපාඩම් කරගෙන මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කට්ටිය මේ අපි බිත්තර දාන තැන් වල ඉඳන් එයාලගේ migratory season එකේදී කෑම හොයාගෙන එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. කොහොමද එන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ හරිම මෙස් එකක් වගේ පෙනුනට මේකේ මේ කොළ පාටට මාක් කරලා තියෙන කොටසේ අපිත් ඉන්නවා නේද? Central Asian flyway කියලා. මේවා මේ දැන් මං කියවනේ අර මේ GPS collars දාලා GPS receiver එකක් දාලා මෙයා යන path එක බලනවායි කියලා. අන්න ඒ වගේ data වලින් තමයි. ඒ වගේ data තවත් ගොඩක් data වලින් තමයි මෙන්න මේවා ඇඳලා තියෙන්නේ. අපි ආйти වෙන්නේ මේ Central Asian flyway එකට. කියන්නේ එක එක කුරුල්ලෝ එක එක කාලවල වලදී ලෝකයේ එක එක තැන්වල ඉඳන් අනිත් වෙන තැන්වලට යනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්වේටර් එකට එනවා වෙන්න පුළුවන්, සමහරට ඕස්ට්‍රේලියාව වලට යනවා වෙන්න පුළුවන්, සදර්න් හෙමිස්ෆියර් එකේ ඉඳන් දැන් අපි කතා කරන්නේ ආර්ක්ටික් ටාන් ගැන. එයා යන්නේ කොහෙන්ද කොහොමද? ආර්ක්ටික් වල ඉඳන් ඇන්ටාර්ක්ටිකා වලට යනවා. ආයෙත් ඊට පස්සේ ආර්ක්ටික් වලට යනවා. නේද? ඒ වගේ ඒ data වලින් තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේකට අපි කියන flyway එකක් කියලා. අපි බලමු දැන් මේ flyway එක දැන් කලින් බැලුවේ flyways නේ. දැන් මේ පාරව දැන් අපි කොහේ හරි යනකොට පාරවල් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන්න බලන්න. So how we going to find our way when we go to say you are going to the school, you are going to school. If you are going alone, how are you going to find the path? Tell me, how are you going to find the direction? Yes, you are getting a bus or a school van. What else? කියන්න බලන්න. Google map එකෙන් හොයලා. අන්න හරි, Google map එකෙන් හොයලත් යන කට්ටිය ඉන්නවා. හරි. තව යන්න පුළුවන්. කියන්න බලන්න. අපි ඉස්කෝලේ යනවා. කොහොමද යන්නේ? අපිට ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේ. අපි ස්කූල් බස් එකේ යනකම් ඉන්නවා. ඔන්න අපිට ස්කූල් බස් එකේ නැගලා යන්නත් පුළුවන්.
ස්කූල් බස් එක නැති වුණා. දැන් කොහොමද යන්නේ? කොහොමද යන්නේ? දැන් ඔයාලට තනියම යන්න පුළුවන්ද? කො බලන්න කවුරුත් සද්ද නැත්තේ මොකද අද කට්ටිය? වැඩිහිටියෙක් එක්ක යනවා. අන්න හරි වැඩිහිටියෙක් එක්ක යනවා. අපි අම්මට හරි තාත්තට කියනවා දැන් ඒක ආයෝ ස්කූල් බස් එක ගියා. අපි දැන් එකයි යන්න වෙනවා නේද කවුරු හරි. වැඩිහිටියෙක් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ. තනියම යන්න බැහැනේ. මුලින්ම දැන් එකපාරට පළවෙනි දවසේ වුණ තනියම යන්න උනම යන්න පුළුවන්ද? බෑනේ යන්න. අම්මයි තාත්තයි එක්ක යන්න වෙනවා. ඔන්න දැන් සමහර කට්ටිය කරනවා මෙහෙම වැඩක්. දැන් අපි මම තනියම යනවා ලොක්කා වගේ මම තනියම යනවා කියලා කාගෙන් හරි අහහ යන කට්ටියක් ඉන්නවා නේද? දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ලොකු කෙනෙක් හිතනකොට මම යනවා මට කොහට හරි යන්න ඕන. මට කොහට හරි යන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ මම යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යනවා කියලා. මම කවදාවත් එහෙ ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මම යාළුවගෙන් පාර අහගන්නවා නේද? So I want to go to my friend's house. So I'm going to ask my friend what is the route. So I'm going to ask the route and she will tell me about the landmarks. එතකොට එයා මට කියන landmarks ගැන. මෙයා ඔයා දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතනින් බස් එකට නැංගාට පස්සේ මේක පහු වෙනකොට බහින්න ඕනේ කියනවා. මේක පහු වෙනකොට බහින්න එපා. මෙතනින් පාරක් තියෙනවා මේක හැරෙන්න අන්න එහෙම කියනවා නේද landmarks ගැන. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි කුරුල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ migration වලදී. නැත්තම් කොහොමද දන්නේ කුරුල්ලෝ කොහොමද යන්නේ කියලා නේද? අපි බලමු මොනවද එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. So කොහොමද මේ කට්ටිය how do the migrants find its way? Right? Okay. එයාලා පාවිච්චි කරන එක ක්‍රමයක් තමයි so they are using the celestial system. They are using the sun, moon and the arrangement of the stars. Most of the birds migrate during night. Many of the birds migrate during night. I will tell you the reason. And also there are some of the birds even they are migrate during the daytime. So there are daytime migrants and also nighttime migrants. So anyway, they can use this celestial system like the arrangement of the sun and the moon and the arrangement of the stars. They are showing the arrangement of this celestial system. They are showing the signs like the road signages, right? So they are telling that now it's time to move this direction because you can see the star arrangement. So even the birds can spot this. The scientists saying this, all these observations are depending on the scientific observations, right? They are using experiments, like using the birds, they are doing experiments in the laboratories, right? By all these experiments, depending on the results, they are saying this, birds will use the celestial system as a navigator, right? දැන් මේ කුරුල්ලන්ගේ මෙයාලා මේවයි පාවිච්චි කරනවායි කියලා මේ සයන්ටිස්ට් එහෙම නැත්නම් විද්‍යාඥයෝ කුරුල්ලන් පිළිබඳ විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ විවිධ පරීක්ෂණ කරලා නැතුව කොහොමද කියන්නේ නේද කුරුල්ලන්ගේ හිත අපිට කියවන්න පුළුවන්ද බැහැනේ. ඒ නිසා එයාලා කරන චර්යා රටාවලින් ඒ වගේම එයාලගේ විවිධ දේවල් වලින් තමයි පරීක්ෂණ කරලා තමයි කියන්නේ මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරනවා ඇති කියලා. මේවා උපකල්පන ඇත්තටම. මේ වගේ එක ක්‍රමයක් විතරක් නෙමේ ක්‍රම දෙක තුනක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කුරුල්ලෝ මේ ඉරහඳ තාරකා පාවිච්චි කරනවා. අපිත් දන්නවන්නේ නේද? ඉර මුදුන් මුණාට පස්සේ ඔන්න දවල් 12යි කියන්න අපි දන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඔන්න ඉර බහිනවා නම් එතකොට වෙලාව කියන්න අපිට ඉස්සර මුදුන් මිත්තෝ එහෙම කිව්වා. වෙලාව කිව්වා. නේද? ඉර සඳ පායනකොට සඳේ භාගයක් පේනවා නම් මේ කොයි කලාවද කියලා කියන්නේ ඉස්සර ආචිලා සියලා ඉස්සර හිටපු මිනිස්සු ඒක දැනගෙන හිටියා. අමාවක කියන්නේ නේද? අටවක කියලා කියන්නේ. ඒ ඇයි අර හඳ වැහෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි යාලා ඒක කිව්වේ. වගේ කුරුල්ලොත් මේවා ගැන දන්නවා. Okay. So another thing is they are flying with other birds. ඒ කියන්නේ දැන් කලින් කවුරු එක්කෙනෙක් යන්න බෑ මෙතෙන්ට නේද? ගොඩක් වෙලාවට මේ juveniles like කියන්නේ පැටව්. Most of the time the juveniles they are flying with the adult birds. That's how they find the way. කියන්නේ එකපාරටම ජුවනයිල් කෙනෙක්ට පාපියාඹන්න බැහැනේ. යාට වෙන සෙන්සර්ස් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලොක්ස් විදිහට ඒ කියන්නේ රංචු විදිහට මයිග්‍රේට් කරන අනිත් කුරුල්ලොත් එක්ක මෙයා යනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ කියන්නේ පොඩි කුරුල්ලෙක් මුලින්ම මයිග්‍රේට් කරද්දී ඒ කට්ටිය අනිත් රංචුවත් එක්ක තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම some of the scientists they are saying that these birds are using the earth's magnetic field to navigate themselves. They are using the magnetic field of the earth.
ඒ කියන්නේ මේ පෘථිවියේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒක පාවිච්චි ඒකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මෙයාලා පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. එහෙම පරීක්ෂණ ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලැබ් එකක් ඇතුලේ කුරුල්ලෝම ගෙනල්ලා එක එක ස්ට්‍රක්චර්ස් ඇතුලට දාලා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් දීලා බලනවා මෙයා පියාඹන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා. එතකොට මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් වුණාම අර කුරුල්ලා පියාඹන ඩිරෙක්ෂන් එකත් වෙනස් වෙනවලු. අන්න ඒ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරලා තියෙනවා මේ මයිග්‍රේෂන් ගැන මේ සයන්ටිස්ට්ලා හොයාගන්න. ඉතින් අන්න ඒක තව එකක්. Another thing is the Earth's magnetic field is another method of finding its way. And again, another thing is landmarks, finding the landmarks. දැන් හිතන්නකෝ අපි කුරුල්ලෝ අපි හිතමු ඕන northern hemisphere එකේ ඉඳන් ලංකාවට කුරුල්ලෙක් එනවා කියලා. එතකොට එයා දන්නවා එයා මුලින්ම අර මොංගෝලියන් ප්ලැටෝ එක පාස් කරන්න ඕනේ. නේද? එතකොට එයා දන්නවා ඒකේ තියෙන ගංගා මොනවද? ගංගාවල ට්‍රේස් එක පාව එයාට මෙමරි එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම හම්බ වෙනවා හිමාලයන් region එක නේද? හිමාලයන් mountain එක හම්බ වෙනවා. Mountain regions, river valleys, they can remember all these landmarks while they are migrating. During the first migration, they can memorize all the things, and then the next one, they are using these landmarks. The memory of the landmarks they are using during the next migration. It's a kind of a sensible, right? හිතන්නකෝ අපිත් එහෙම කරනවා නේද? මට දැන් ඔන්න කොහේ හරි යනවා පළවෙනි පාරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරේ යනවා අවුරුද්දකින් විතර. ඊට පස්සේ ගියාම මතක් වෙනවා හරි මම මෙතන බැස්සා තමයි කියලා නේද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි කුරුල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයාලගේ මේ පාර හොයාගන්නේ. හොඳයි. මනම් තව චූටි සයිස් එක තුනකින් අපි ඉවර කරමු. ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට යනවා අපි මයිග්‍රේටරි බර්ඩ්ස් ගැන අඳුරගන්න. ඒක සම්පූර්ණයෙන් තව දිග කොටසක්. අපි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ මේ ලංකාවට. දැන් අපි අර මුලින්ම ස්ලයිඩ් එකේ පෙන්වන්නේ ගොඩක් flyways. දැන් මේකේ අර කොළ පාටින් පෙන්වලා තියෙන ලංකාව අයිති වෙන එක. ලංකාව අයිති වෙන්නේ ඒකට. Central Asian flyway කියන එකට. දැන් හිතන්නකෝ මෙතන තව එකක් තියෙනවා රෙඩ් කලර් එකකින් පෙන්වලා තියෙනවා East Asian Australian flyway කියලා. ඒකට East Asian කියලා කියන්නේ ජපාන්, චයිනා, ජපාන්, ෆිලිපීන්ස් ඒ වගේ පැතිවල ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැත්තට එන කට්ටිය. හරිද? ඒ බර්ඩ්ස්ලා අපේ පැත්තට එන්නේ හරිම කලාතුරකින්. අන්න එහෙම ආවම තමයි කියන්නේ vagrants ලා කියලා. Regular migrants නෙමෙයි. So we can see in the green color, you can see the Central Asian flyway. For an example, the red color, you can see in red color, it's symbolized the East Asian Australian flyway. So the birds are moving from China, Japan, like the Borneo and all together. They are coming towards Australia. Those birds, sometimes they are coming to Sri Lanka. So what we call them is vagrant. They are not common migrants. හරිද? අන්න ඒ වගේ මේ එක එක zones වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. මම අර කියපු GPS data මත තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ කුරුල්ලෝ එන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්ත data දැනගන්න කරන විවිධ පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේව හදලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඉන්නේ මේ Central Asian flyway එකේ. Central Asian flyway එක කියලා කියන්නේ Southern Hemisphere එකෙන් ඉඳන් මම දැන් අපි මේ මැද්ද ගත්තොත් එහෙම රෂියාවලනේ ඉන්නේ. දැන් මේ හරියට කියන්නේ රෂියා කියන්නේ මැද හරිය රෂියා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දියන් සබ් කොන්ටිනන්ට් එකට එනවා ඒ කට්ටිය. ඊට පස්සේ හිමාලය පහු කරන්න ඕනේ. හිමාලය කඳු තරණය කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ සමහරු හිමාලය කඳු තරණය කරනවා. සමහර කට්ටිය විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා මේ ලංකාවට ඉන්දියාවට එන්න. මොකද අර බැරියර් එකක් නේද? So there is a great barrier in the middle of the Indian subcontinent. It is the Himalayan mountain range. So they have to come all along from the northern hemisphere to the equator, like Sri Lanka and India. So when they are coming, they are facing many kind of barriers, like the Himalayan mountain range, and they are crossing some of the deserts, right? අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේ කට්ටිය එද්දි මෙයාලට අභියෝග වලට ලක් වෙනවා. මේ මොකද දීර්ඝ ගමනක් මේක. ඉතින් එතකොට අපි බලමු මෙන්න මේ Great Himalayas mountain range එක cross කරන ඉන්නවා. අපි කියනවා මෙයාලට bar-headed geese ලා කියලා. මේ bar-headed goose ලා මේ ඇත්තටම මේ හිමාලය තරණය කරනවා කියලා කියනවා. සමහර කුරුල්ලෝ වලට මේ මැප් එකේ බලන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා හිමාලයන් මවුන්ටන් රේන්ජ් එක වෙස්ටර්න් ඊස්ටර්න් කියලා දෙකකට බෙදෙනවා. මේ අතරේ කපුළු තියෙනවා. සමහර කුරුල්ලෝ මේ කපුළු හරහා එන්න පටන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි කන්දක් නගිනවා කියලා අපිට මුළු කන්දම තරණය කරන්න බැයි නම් අපිට කන්ද එහා පැත්තට යන්න ඕන නම් අපි බලනවානේ කපුල්ලක් තියෙනවද කියලා. ඔය බලන කපුල්ල ඒ වගේ කියන්නේ අපි ඒකෙන් කපුල්ලක් කියලා කියන්නේ කඳු දෙකක් අතර පහත් ස්ථානයක්. ඒ කියන්නේ එතනින් කන්දෙන් එහා පැත්තට යන්න පුළුවන්.
එක පහත් ස්ථානයක්. කියන්නේ අතර උස තැනක් නෙමෙයි. ඒ වගේ තැන් gaps, we call them gaps. So some of the birds, when they're crossing the mountain ranges like the Himalayas, they are searching for gaps in the middle of the mountain peaks. They are searching for gaps. Is there any gaps where I can cross the mountain range? So they are crossing the mountain range through the gaps. But sometimes, like the Canada, like the bar-headed geese, they are crossing all over the mountain, like from the tallest point, right? මේ සමහර කුරුල්ල මේක ඉහළින්ම පියාඹන කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් බලන්නකෝ මේ මෙතන මේ මැප් එකක් වගේම අර graph එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. දැක්කද සමහර කට්ටිය මේ ටිබෙටියන් ප්ලැටෝ එකේ මොන්ගෝලියා වල ඉඳන් ඉන්දියා වල ඉඳන් ගිහිල්ලා මේ ටිබෙටියන් ප්ලැටෝ එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ හිමාලයන් මවුන්ටන් රේන්ජ් එක. ඒක ක්‍රොස් කරලා මොන්ගෝලියන් ප්ලැටෝ එකට යාලා බහිනවා. ඒ වගේ කරන කට්ටියත් එහෙම ඉන්නවා. හරිද? ඒ වගේම ගැප්ස් හරහා යන කුරුල්ලොත් ඉන්නවා. හොඳයි. එහෙමනම් හොඳයි. අපි බලමු මේ දැන් හරි දැන් ඔන්න හිමාලයන් මවුන්ටන් රේන්ජ් එක ක්‍රොස් කරා. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවත් පහු කරලා දැන් ලංකාවට එන මයිග්‍රන්ට්ස්ලා අපි කියනවා ලංකාවේ එන්ට්‍රි පොයින්ට්ස් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුළටත් එන්න එපයි දැන් කොහෙන්ද එන්නේ? එක තැන් තියෙනවා. අපි දන්නවා පොයින්ට් පෙඩ්‍රෝ කියලා කියනවා නේද? පොයින්ට් කැලිමිය කියලා තියෙනවා. රාමේශ්වරම් ඔය වගේ ඉන්දියාව සහ ලංකාව යා කරන මුහුදු මාර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම තලෙයි මැනාවල තියෙන දූපත් ටික අන්න ඒ වගේ තැන් වලින් තමයි මේ කට්ටිය ලංකාවට ඇතුළු වෙන්නේ. කියන්නේ අරට පාත්වේස් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය එනවා ඉන්දියාවේ බටහිර වෙරළ තීරයේ දිගේ. So some of the birds after crossing the Himalayas mountain range, some of the birds they are crossing the gap the Himalaya, there are gaps towards western Himalayas, and also there are some of the gaps in eastern Himalayas. So when the birds crossing the western gaps, they are coming from along the western coastway of the India, and they are entering into the Sri Lanka. Those who are coming from the eastern side, they are coming along the eastern beach side, coastal line of the India, and they are entering into the Sri Lanka. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අන්ඩමන් රූට් එකේ. ඒ කියන්නේ අන්ඩමන් අයිලන්ඩ්ස් කියලා අහලා තියෙනව නේද? අන්න ඒ පැත්තෙන් යන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා ලංකාවට එකතු වෙන තැනක් තියෙනවා. ලංකාවේ විවිධ තැන් වලින් අපි ඒවට කියනවා entry points කියලා. So we are calling them entry points. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ඇතුළු වෙන තැන් තියෙනවා. මේ ලංකාවේ එන migratory birds ලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ටයිම් එක. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළු වෙච්ච අය දැන් සෑහෙන දුරක් පියාඹලානේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So they are flying a long way from the northern hemisphere. Maybe they are from the Indian foothills. Some of the birds, many of the birds that are coming to Sri Lanka as migrants, they are coming from the Indian foothills, like the foothills of the Himalayan mountain range. There are some of the birds like when during the winter season, even the Himalaya, it gets the winter and it's hard to stay there. So they are coming towards the lowland area. So they are coming even to Sri Lanka. Then මෙහෙම ආපු කට්ටිය දුර ගෙවාගෙන ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. So they are very tired. So they are flying a long way. So they are very tired. අපි ගියොත් එහෙම ජැෆ්නා පැත්තට, මැනා පැත්තට මේ migratory birds ලා එන කාලවලට ඒ කට්ටිය මේ වැල්ලේ ඇත්තටම වෙරළට ආසන්න තැන්වල ලදු කැලෑවල මේ කට්ටිය ඉන්නවා. ගිමන් හරිනවා අපි කියන කට්ටිය. මේ මහන්සි අර ගන්නවා දැන්. මේ ගැන අපි තව ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම ඇත්තටම නවත්තන්නම්. අපි දැන් ඔන්න ලංකාවට කට්ටිය ආවා. ලංකාවට ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ සෙෂන් එකට තියාගමු. මොකද තව ඉස්සරහට කතන්දරේ යනවා. ඒ හින්දා හොඳයි එහෙනම් ඔන්න northern hemisphere එකේ ඉඳන් කුරුල්ලෝ එක එක විදිහට celestial system එකේ ඉරහඳ තාරකා භාවිතා කළා. ඒ වගේම කඳු වැටි ගංගා නිම්නවල මෙමරි එකෙන් ඒ කට්ටිය එනවා. ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඉන්දියාව හිමාලයන් කඳු කරේ තරණය කරලා ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා ඔන්න ලංකාවටත් ආවා. අපි එතෙන්ට යනකම්ම කතා කරා මේ migrants ලාගේ story එක ගැන. So we were talking about how they leaving from the breeding grounds in the northern hemisphere, how they crossing the Mongolian plateau, and they are crossing the Himalayan mountain range, and they are passing the India, and also they are coming towards Sri Lanka within the entry points. So they are coming through the coastal line, and they are coming to Sri Lanka, and they are resting. Up to here, I'm going to stop the story for now, and we are going to cover this rest of the story of the migrants during the next session.
හරිද? එහෙනම් හොඳයි. දැන් මොන හරි මේ ටිකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ටිකක් දිග කතාවක් අද කිව්වේ අමාරුද දන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔන්න දැන් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මයිග්‍රේෂන් ගැන අහන්න පුළුවන් දැන් හැමෝටම. ටීචර් ඔව්. ටීචර් කලින් සෙෂන් එකේ රෙකෝඩින් එක දාලා තියෙන මට ඒකේ මුල් ටිකට ඉන්න බැරි වුණා. ඔන්න ඒක නම් අහන්න වෙන්නේ මදු ආන්ටිගෙන් තමයි. ඒක පුතාලා පරණ ඒවා ඔක්කොම දැන් දාලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට ෂෙයා කරා WhatsApp group එකේ. මම ඕනනම් දැන් අද මේ සෙෂන් එකෙන් පස්සේ ආයෙ ෂෙයා කරන්නම් links. ඒක ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. Thank you miss. Okay. හරි. කොහොම මොනවද කාටට ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න නැද්ද? නර්මදා මේගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ? migrated birds ලා මේගොල්ලන්ගේ වත්තේ වගේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම දැකලා ඇති. migrated birds නම් අනිවාර්යෙන්ම දැකලා තියෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී migrated birds ලා ගැන කතා කරනවා. මම ඒ නිසා තමයි මේක මෙතනින් නැවැත්තුවේ. මොකද ගොඩාක් migrants ලා ඉන්නවනේ. මේ ඉතින් අපි කියමු හැබැයි මේ දවස්වල ඉතින් migrants ලා බලන්නත් බෑ. මට ඒක කියන්න අමතකුණා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් winter එක අපිට northern hemisphere කියන්නේ උතුරු අර්ධගෝලයට winter එක උදා වෙන්න පටන් ගන්නෙ මේ අතරම අපි කිව්වොත් එහෙම මේ ඔක්තෝබර් වගේ කාලවලදී නේද? ඔක්තෝබර් වලදී තමයි ඔය මේ winter එකේ peak එකට යනවා ඩිසෙම්බර් වෙද්දී. හරිද? ඔක්තෝබර් වල තමයි සීතල වෙන්න පටන් ගන්න. සූර්යාලෝකය අඩු වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්න හිම මිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක peak එකට යනවා ඩිසෙම්බර් වලදී. එතකොට ඒ කට්ටිය ඔන්න ඔක්තෝබර් වලට කලින්, ඒ කියන්නේ මේ ඔක්තෝබර් වලට කලින් තමයි කට්ටිය එහෙන් එන්නේ. ඇත්තටම කුරුල්ලෝ එහෙන් එන්න පටන් ගන්න ඔක්තෝබර් වලට කලින් නොවැම්බර් වගේ වෙද්දී යාලා එහෙන් පිටත් වෙනවා. එතකොට මෙහාට එද්දී ඒ කට්ටිය ඔක්තෝබර් වගේ වෙනවා. ඔක්තෝබර් සමහර කුරුල්ලෝ එන්නේ නොවැම්බර් වෙද්දී. ඔන්න සමහර දෙසැම්බර් වෙද්දී එනවා. ඒ වගේ ඇවිල්ලා යාලා ලංකාවේ ඉන්නවා. ලංකාව සහ ඉන්දියාව කියන ඉක්වේටර් එකට ආසන්න රටවල් වල සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රේල් විතර වෙනකන් ඉන්නවා. මාර්තු අප්‍රේල්. සමහර කට්ටිය මාර්තු වලින්ම පිටත් වෙනවා. ඔක්කොම කෑම ටික ලෑස් කාලා එයාලගේ තියෙන අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු ෆැට් ලේයර් එකක් හදා ගන්නවා ඒ කට්ටිය. බඩ යට තමයි මේ ෆැට් ලේයර් එක තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මයිග්‍රන්ට්ස් ලව අල්ලනවා. ඇයි අල්ලන්නේ කියලා අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේ කතා කරමු. මේ ඩේටා ගන්න තමයි අල්ලන්නේ. අපි මේ දැන් ඔක්තෝබර් වලදී මයිග්‍රේටරි බර්ඩ් කෙනෙක් අල්ලගත්තොත් එහෙම එයාගේ ෆැට් ලේයර් එක එයාගේ බඩ යට බැලුවොත් එහෙම කහ පාටට පේනවා ෆැට් ලේයර් එක. එතකොට මේ ඒ බඩ යට තියෙන ෆැට් ලේයර් එක හරිම අඩුයි. කහ පාට නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ එයා දැන් එන්න කලින් ස්ටෝර් කරගත්ත ෆැට් එක එයා මේ වේස් මේ කියන්නේ එයා කන්සියුම් කරලා. ඒකට එයා ඒක පාවිච්චි කරලා. හැබැයි දැන් මාර්තු අප්‍රේල් වෙද්දී ආපහු යන්න ලෑස්ති වෙද්දී කුරුල්ලෙක් අල්ලලා බැලුවොත් හොඳ ෆැට් ලේයර් එකක් තියෙනවා එයාගේ බඩ යට. මේ කියන්නේ එයා කාලා හොඳ පෝෂක මේ එයා ඕනේ ගොඩක්ම ඉන්සෙක්ටිවොරස්ලා තමයි මේ ඉන්නේ මයිග්‍රන්ට්ස්ලා විදිහට. ඒ කට්ටිය හොඳට කාලා පළතුරු කන කට්ටිය මයිග්‍රන්ට්ස්ලා නැහැ. හොඳද? ගොඩාක් ඉන්සෙක්ටිවොරස් බර්ඩ්ස්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම එයාලා ඔම්නිවොරස්ලා වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ලාට ඉන්සෙක්ටිවොරස් බර්ඩ්ස්ලා කියන්නේ පණු කෘමිසත්තු කන කට්ටිය තමයි ගොඩක් ලාට මේ මයිග්‍රේට් කරන්නේ. ඒ වගේම මාළු ආහාරයට ගන්න කට්ටිය ගොඩක් ලාට අපි කියමු අපි මේ වෙජිටේරියන්ස්ලා නෙමෙයි ඇත්තටම මේ කොහොම සත්තු ආහාරයට ගන්න කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒ එන කට්ටියගේ අර ෆැට් ලේයර් එක යනකොට ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. මේ කියන්නේ යාලා හොඳට ස්ටෝර් කරගෙන තියෙනවා. යාලට ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ එනර්ජි එක ස්ටෝර් කරන් තියෙනවා. හරි? මේ එතකොට දැන් ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා ඔයාලා කවුද දැකලා තියෙන මයිග්‍රන්ට්ස්ලා? මයිග්‍රේටරි බර්ඩ්ස්ලා කවුද මේ ගෙවල් වලට ගෙදරදී දැකලා තියෙන කට්ටිය මොනවද කියන්න බලන්න. සුදු රෙදි හොර. සුදු රෙදි හොරාව දැකලා තියෙනවා. very good. සිවුරු හොරාව දැකලා තියෙනවද?
ඔව් ටීචර් දෙන්නම දැකලා තියෙනවා ගෙදරදී. සිවුරු හොරාව දැකලා තිනවා. අපි ඔය සිවුරු හොරා ගැනත් ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරමු. දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා අපි ඒක. ඊළඟ සෙෂන් එකේදී කතා කරමු. විස්තර හොයාගෙන එන්න. එතකොට අපිට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවනේ නේද? ඔයාලත් විස්තර හොයාගෙන ඉන්න. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ මොනවද කතා කරන්න කියලා. මම කියන්නම් උදාහරණ කීපයක්. අවිච්ඡය ගැන විස්තර හොයන්න. ඊට පස්සේ සිවුරු හොරා, සුදුරෙදි හොරා, ඒ වගේම තව ඉන්නවා කට්ටිය අටු ඇහිලිහිනියෝ කියලා. බාන්ස් වලෝස්ලා ඔන්න ඔය කට්ටිය ගැන විස්තර හොයන්න. ඔය වගේ කට්ටිය තමයි common migrants ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම blue tail bee eaters, අනිල් පෙඳ බිඟු හරයා කියලා කියන්නේ මේ වගේ කට්ටිය. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන් migrants ලා තමයි මේ කට්ටිය common migrants ලා. ඊට අමතරව ඔයාලා වැඩි බලන්නේ නැති migrants ලා ගැන මම කතා කරනවා ඊළඟ section එකේ. එතකොට ඔන්න කට්ටිය great bird watchers ලා වෙනවා. මොකද දැන් ඔන්න common දකින්නේ නැති කට්ටියත් ඔයාලා ඊට පස්සේ බලන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? ඒ නිසා ඊළඟ session එකේදී ඒකත් complete වෙනවා. අපි ආයේ පහු migratory season එක ලඟ වෙද්දී මේ ගැන අපු කතා කරමු. දැන් මට කියන්න migratory bird day එක කවදද වැටෙන්නේ? දැන් මං කියවනේ ඔක්තෝබර් වල මෙහාට එන්නේ කියලා. ඒතර ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදාට තමයි ඇත්තට world migratory bird day එක ඇදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට කලින් තමයි මේ session එක මේ කරන්නේ. කොහොම හරි හැබැයි සමහර රටවල් වලට දැන් සමහර රටවල් වලට කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මෙහෙන් ගිය අය කියන්නේ මෙහෙන් යන කට්ටිය යන්නේ අප්‍රේල් වලදී මාර්තු අප්‍රේල් වගේ ඒ ගිය කට්ටිය එහාට යනකොට breeding grounds වලට යනකොට මැයි මාසේ වගේ වෙනවා. දැන් අප්‍රේල් වලින් පිටත් වෙච්ච කට්ටිය එහෙ යනකොට මැයි මාසේ වෙනවා. එතකොට දැන් ඒ රටවල් වලට migratory bird day එක වෙන්නේ ඔක්තෝබර්ද? නෑනේ. එයාලට වෙන්නේ මැයි මාසේ දවසක්. ගොඩක් වෙලාවට ඒ southern hemisphere එකේ northern hemisphere එකේ තියෙන මේ වෙනස නිසා අපිට equator එකේ ඉන්න අපිට අපි සමකාසන්න රටක් නේ අපේ ප්‍රදේශවලට මේ කුරුල්ලෝ එන්න පටන් ගන්න ඔක්තෝබර් මාසේ. හැබැයි මෙහෙන් යන කට්ටිය northern hemisphere එකට එන්නේ කට්ටිය welcome birds කියලා තමයි ඇත්තටම කියන්නේ. දැන් අපි මෙහෙන් ඔක්තෝබර් වල welcome birds කියනකොට මෙහෙන් ගිය කට්ටිය එහෙ මැයි මාසේ විතර වලදී තමයි එහෙ ඉන්න කට්ටිය welcome birds කියලා එහෙන් එන කට්ටිය පිළිගන්නේ. එතකොට migratory bird days වෙනස් වෙනවා. අපි ඉන්න ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශ අනුවත් මේක වෙනස් වෙනවා. හොඳද? අපිට මේක බලපාන්නේ ඔක්තෝබර් මාසෙට. මොකද අපිට migratory birds ලා මෙහාට අපි welcome කරන්නේ ඔක්තෝබර් මාසෙ ඉඳලා. මැඩම් මේ කුරුල්ලෝ කොයි වගේ තැන්වලද අපේ ගෙවල් වල ජීවත් වෙන්නේ? හරි. ඒ කුරුල්ලෝ ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට මෙහෙමයි. ඒක අපිට හරියටම මේ වෙන් කරලා කියන්න බෑ. මෙයා ඉන්නේ මෙතන එහෙම ඉන්නවා කුරුල්ලෝ. දැන් අවිච්චියා ගත්තොත් එහෙම එයා ගොඩක් වෙලාවට කැමති අඳුරු තැන්වල ඉන්න. හැමෝම කන්නේ ඉන්සෙක්ට්ස් ලානේ. කුමි සත්තු ඊට පස්සේ ඔය මොනවාද මේ පණුවෝ විශේෂ අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි මේ කට්ටිය මේ ආහාරයට ගන්නෙ. එතකොට මේ ඒ කට්ටිය සමහරලාට ඉන්නේ අඳුරු තැන්වල වෙන්න පුළුවන්. සමහර fly catchers ලා වගේ කට්ටිය ඔය සුදු රෙදි හොරා, සිවුරු හොරා වගේ කට්ටිය fly catchers ලානේ. ඒ කට්ටිය ගොඩක් කලාවට ගස් ආශ්‍රිතව ඉන්නේ. අඳුරු තැන්වල ඒ කට්ටියත් ඇත්තටම මේ සැරිසරනවා. ඒ එක එක කුරුල්ලගෙන් කුරුල්ලට ඇත්තටම මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මැඩම්. මම ඊයේ මැඩම් කින්ෆිෂර් කෙනෙක්ව නිරීක්ෂණය කරා. එයාගේ බෙල් සුදු පාට ලොකු පැච් එකක් තියෙනවා. මේල් කෙනාද ෆිමේල් කෙනාද? මොකද සුදු පාට ලොකු පැච් එකක් තියෙනවා. මොකද මට ආපහු කියන්නකො පුතේ පැහැදිලි නැහැ මට ප්‍රශ්නේ. මම ඊයේ කින්ෆිෂර් කෙනෙක්ව නිරීක්ෂණය කරා. ඔව්. එයා සද නිල් පාටට හිටියේ බෙල්ලේ සුදු පාට ලොකු පැච් එකක් වගේ තිබ්බා. එයා මේල් කෙනාද ෆිමේල් කෙනාද? දැන් මෙහෙමයි කුරුල්ලන්ගේ මේල් ෆීමේල් අඳුර ගන්න ගියාම සමහර කුරුල්ලන්ගේ මේල් ෆීමේල්ස් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි බහුතරයක් කුරුල්ලන්ගේ මේල් ෆීමේල්ස් අඳුර ගන්න බැහැ. මොකද එකම ප්ලුමේජ් එකකින්. ප්ලුමේජ් එක කියලා කියන්නේ අරගේ ඇඟේ තියෙන වර්ණ ඔක්කොම එකට ගත්තාම අපි කියනවා ප්ලුමේජ් එක. ප්ලුමේජ් කියලා. ඒකට අපි කියන්නේ ප්ලුමේජ් කියලා. වර්ණ රටාව ගත්තාම. වර්ණ රටාව වලින් සමානයි ගොඩක් වෙලාවට ගැහණු සත්තු සහ පිරිමි සත්තු. හැබැයි සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් කුරුල්ලන්ගේ පිරිමි සත්තු ටිකක් වර්ණවත් වැඩි. හැබැයි වර්ණවත් වැඩි කිව්වහම ගැහණු සතුන් මේ අවර්ණ කියන එක නෙමෙයි. අර පාටම තමයි පොඩ්ඩක් ෆේඩ් වෙලා ගිහිල්ලා වගේ. එහෙම කියලා ඉතින් මේ මනුස්ස ලෝකෙත් එහෙම නෑ හොඳද? ඒ වුණාට මේ කුරුල්ලන්ගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සත්ත්ව ලෝකෙ එහෙම එකක් තියෙනවා. පිරිමි සතුන් ගොඩක් වර්ණවත්.
හැබැයි ඔය කිංෆිෂර්ස් වගේ ගැහණු පිරිමි සත්තු වෙන් කරන්න හරි අමාරුයි. පුංචි පුංචි වෙනස්කම් තමයි යාලට තියෙන්නේ. සමහරුන්ගේ මූණේ තියෙන වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉරි කියන්නේ පොඩි ඉරකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ගැහණු සතා සහ පිරිමි සතා. ඒ වගේ තියෙනවා ඒ වුඩ් පැකර්ස් වගේ එහෙම තියෙනවා. කිංෆිෂර්ස් ළඟ නම් ඒක හරිම අමාරුයි කියන්න. මේල් ෆීමේල් අඳුර ගන්න අමාරුයි. හැබැයි පොඩි ෆේඩ් වෙච්ච ගතියක්. ඇඟේ පොඩි වර්ණ නිකන් අව ප්‍රමාණ වෙච්ච ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් ෆීමේල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා ටිකක් වයසට ගිය සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. කිංෆිෂර්ස්ලා ඔයා කියන කිංෆිෂර් ගොඩක් වෙලාවට අර බෙල්ලේ ලොකු සුදු පාට පැච් එක තියෙනවා කියලා කියන white throated kingfisher කියන කෙනා. ඒ කියන්නේ ලයි සුදු පිළිගුඩුව කියලා කියන අපි එයා හරිම common එක්කනේ. එයාගේ නම් මේල් ෆීමේල් අඳුර ගන්න හරි අමාරුයි. අඳුරන්න බැරි තරම්. හරිද? Thank you, madam. Teacher, ඔව්. how to find the male female of the crow? Crows ළඟද? ඒකත් එහෙම තමයි පුතේ. So when it comes to crows, it's hard to find the male female. Like they are very similar to each other. Males and females are really similar to each other. For an example, like in jungle crows, they are really similar to each other. Females and males, you can't distinguish them. Right? Even in crows, you